تحریک انصاف کا لانگ مارچ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔ توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے 31 اکتوبر تک جواب طلب اور ملیے گا ٹرک چلانے والی پاکستانی خواتین سے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد سابق وزیر اعظم شیڈول طے کرنے کے لیے بدھ کو لاہور میں حتمی مشاورت کریں گے۔ عمران خان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے آغاز تک پنجاب میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ عمران خان لانگ مارچ کے شیڈول کے حوالے سے آج حتمی مشاورت کریں گے، جس کے بعد انتظامات کے حوالے سے اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما اسد عمر کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔ PTI کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پارٹی رہنما اسد عمر نے واضح کیا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف ہفتہ 29 اکتوبر کو مارچ روانہ ہوگا۔ تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ کوئی دلی کا تخت نہیں جس پر کوئی بھی پہنچ کر قبضہ کر لے۔ مزید تفصیل حسن خان سے۔ جیو نیوز سے گفتگو کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ملک میں انارکی پھیلنے سے روکے، لہٰذا مارچ کو روکنے کے لیے تیاریاں کی جائیں گی۔ عمران خان لانگ مارچ کریں یا جو مرضی، حکومت برقرار رہے گی۔ لانگ مارچ سے حکومت گرانے کی روایت پڑ گئی تو نہ سیاست بچے گی نہ جمہوریت۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان اس وقت آیا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں بھی عمران خان کے مارچ کی وجہ سے چینی صدر شی جن پنگ کا دورہ پاکستان منسوخ ہوا تھا۔ پاکستانی وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف سے 31 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو شام 6 بجے عدالتی حکم کے بعد عمران خان اور پارٹی رہنماؤں نے ڈی چوک کی کال دی جو توہین عدالت تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے عدالت کی جانب سے مختص مقام سے 4 کلومیٹر آگے جا کر ریلی ختم کی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے بیان سے لگتا ہے انہیں عدالتی حکم سے آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ نے رکاوٹیں ہٹانے کا کہا ہے، عمران خان کو کیا بتایا گیا، اصل سوال یہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان عدالت آ کر واضح کر دیں کس نے کیا کہا تھا۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے دلائل پر ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا کہ حکومتی الزامات پر یقین دہانی کرانے والوں سے جواب مانگ لیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور اقتصادی شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر مملکت ہنا ربانی کھر دورے پر ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیل زین خان سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو سعودی عرب کے دورے پر ہیں مکہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے عمرہ ادا کیا، تاہم بعد ازاں اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں اپنے وفد کے ارکان کے ہمراہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے دو طرفہ ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستان کو امداد کی فراہمی، خصوصاً سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ریاض اور اسلام آباد کے درمیان فضائی پل کے قیام پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات انتہائی مفید رہی۔ تھر میں کوئلے کی مائننگ کمپنی میں بڑے بڑے ڈمپرز اور ٹرکوں کی ڈرائیونگ سیٹ پر صرف مرد ہی نہیں بلکہ بہت سی خواتین بھی مہارت سے یہ کام کر رہی ہیں۔ ان خواتین نے اپنے گھروں سے ٹرکوں کی اسٹیئرنگ ویلز تک پہنچنے کا سفر کیسے طے کیا، متنی رانی اور رشیدہ بی بی نے BBC کو بتایا۔ ہمیں بھی پہلے ہم شروع سے آئے ہمیں بھی ڈر لگتے تھے ہم کیسے چلائیں گے کیسے، پھر ہمیں ٹریننگ دی گئی پھر ہمارا ڈر چلا گیا۔ جی اب تو عورتیں چلا سکتی ہے، کیوں نہیں چلا سکتی؟ ابھی مردوں کے ساتھ چلا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے ویسے تو گھر والے تو ناراض نہیں ہوئے تھے لیکن معاشرے میں تھوڑی سی بات ہوئی، لیکن ہم نے وہ بات نہیں مانی۔ بس ہم نے اپنی روزی کے لیے بس آنا تھا اور کمانا بھی تھا، تو بس ہم روزی کے لیے نکل آئے۔ ان خواتین کا تفصیلی انٹرویو BBC اردو کے YouTube چینل پر موجود ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। BBC की टीम कीनिया में मगरबी किजाडा के उस दूर दराज इलाके तक पहुंची जहां पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को इतवार को हलाक किया गया। इस इलाके और इस वाक़े के बारे में BBC कीनिया के नामानिगार रिचर्ड कोगोय ने बताया, ये किजाडो वेस्ट का इलाका है जो कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 100 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इस इलाके में ज्यादातर रेगिस्तान और जंगली झाड़ियां हैं और बहुत ही कम आबादी है। अभी तक ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सफर कर रहे थे वो पुलिस चेक पॉइंट पर नहीं रुकी थी। इस चेक पॉइंट पर पुलिस नैरोबी में एक अगवा की रिपोर्ट की वजह से मौजूद थी और उसमें मुलव्विस गाड़ी की तलाश में थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने का हुक्म दिया तो उनकी गाड़ी नहीं रुकी, जिस पर पुलिस ने उन पर फायरिंग की। अब जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये एक गलत शनाख्त का केस है। बलूचिस्तान से खबर शामिल करते हैं जहां जिला केच में पुलिस थाने पर दस्ती बम हमला हुआ है। इस बारे में मजीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। ये हमला जिला कच्ची किला के डाडर में पुलिस थाने पर किया गया। कच्ची इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि नामालूम अफराद ने डाडर में पुलिस थाने पर दस्ती बम फेंका जो कि जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से पुलिस थाने के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हलाक हुआ जिनकी शिनाख्त आबिद हुसैन सोलंगी के नाम से हुई। 2 रोज के दौरान बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद का तीसरा वाक़या था। गुज़िश्ता रोज मस्तूम में एक वाक़े में लेडीज फोर्स का एक नायब रसालदार जबकि पशीन में नामालूम अफराद के हमले में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल हलाक हुआ था। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज कल क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जारी है, जहां आज के पहले मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को जीतने के लिए 157 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी थी कि मैच बारिश की वजह से मुतासिर हुआ और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मैच को 14 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और यूं आयरलैंड 5 रन से जीत गया। आज के दिन का दूसरा मैच भी बारिश की वजह से मुतासिर हुआ जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना था। से मजीद तफसील बता रहे हैं BBC के नामानिगार अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त पर्थ में है। यहाँ इसका क़याम दूसरे शहरों से कदरे तवील इसलिए है कि इसे यहाँ लगातार 2 मैचेस खेलने हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा और फिर 30 अक्टूबर को हॉलैंड की टीम उसके मद्दे मुकाबिल होगी। बज़ाहिर ये दोनों टीमें पाकिस्तान के लिए ज्यादा सख्त जहां हरीफ नहीं लगती, लेकिन T20 की बेएतबारी सब अच्छी तरह जानते हैं कि कब क्या हो जाए। जिम्बाब्वे एक मरतबा पाकिस्तान को T20 में हरा चुकी है, जबकि हॉलैंड वो टीम है जो 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को शिकस्त से 2-4 कर चुकी है। आज पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी इसी तरह वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्म करें। उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद के बारे में कहा कि आप ही बताएं कि मैं इसका क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। मैं हमेशा तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेता हूं। पर्थ में T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो इस पर्थ स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इससे पहले पर्थ में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी वो मशहूर ज़माना वाका ग्राउंड में होती थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड। ये वही ग्राउंड था जहां पर लिली और जावेद मियादाद का जो वाकया हुआ था जिसमें लिली ने उनको लात मारी थी और फिर मियादाद ने बल्ला उठाया था, तो वो वाका ग्राउंड था। लेकिन अब ये जो मैचेस हैं वो पिछले 2-3 साल से वो यहाँ पे पर्थ स्टेडियम में हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर ये जो दोनों मैचेस हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो मैचेस हैं ये पाकिस्तानी टीम को एतमाद में दोबारा ला सकते हैं। पाकिस्तान टीम का जो कॉन्फिडेंस है जो इंडिया के खिलाफ मैच के बाद मुतज़लज़ल हुआ है वो एतमाद बहाल हो सकता है। अब्दुल रशीद शकूर, BBC, पर्थ। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मुल्क के शुमाली इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू 0, कालाम 1, गोपस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये BBC उर्दू सर्विस है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च